रोकण दे लई होर फसलां झोने हेठों रकबा कढ के होर फसलां लई आपां थल्ले लिआउणा है। झोने की सीधी बिजाई करके भी उस हद तक जिहड़ा है ये पानी की आपां बचत कर सकते हैं। इस समय जो लेबर की घाट महसूस होती जा रही है, तकनीकी ਅਤੇ समाबद्ध विधि नाल ਇਹ ਆਪਾਂ खेती करनी है सीधी बिजाई की, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रकबा लिया के इस साल नवे जो किसान आउणगे वो अपना तजर्बा हासिल कर लैणगे ते अगले साल आपां इस नूं होर ज़्यादा रकबे विच वधा सकते हैं। सब तो पहलां तां साडा मुख मकसद जिहड़ा है पानी बचाउण दा ये पूरा नहीं होवेगा। इस तो अलावा जदों ये पक्केगा तो वह मीह तो बाद नाल ही होएगा, पक जाना इसने, उदों मॉइस्चर बहुत होएगा तो सानू इसकी मार्केटिंग दे विच भी जिहड़ी है मुश्किल पेश आ सकती है। जिहड़ा बीज है 8 तो 10 किलो बीज आपां इस वरतना है। किसान वीरो, इस कोरोना महामारी दे लॉकडाउन दे पीड़ दे दौरान अज मैं इस सोशल मीडिया राही आप जी नाल रूबरू होवांगा। अज आपां झोने की सीधी बिजाई बारे कुछ जरूरी गल्लां करांगे। किसान वीरो, तुसीं जाणदे हो कि झोने की आम रवायती फसल जो हुंदी है पनीरी ला के बीजदियां दा कोई 1 एकड़ पालण लई सानू 60 लाख लीटर पानी की जरूरत पैंदी है। तो जे दूजे शब्दों में कहिए तो 1 किलो चावल पैदा करने लई कोई सानू 3000 के लगभग लीटर पानी की जिहड़ी है असीं इस नूं वरतदे हां। दिनों दिन पानी डूंगा होंदा जा रहा है। भावें इस नूं आपां रोकण दे लई होर फसलां झोने हेठों रकबा कढ के होर फसलां लई आपां थल्ले लिआउणा है, पर इस दे नाल नाल जिहड़ा है असीं झोने की सीधी बिजाई करके भी उस हद तक जिहड़ा है ये पानी की आपां बचत कर सकते हैं। इस समय जो लेबर की घाट महसूस होती जा रही है तो इस दे नाल जिहड़ा है पिछले साल नालों इस सीधी बिजाई हेठ रकबा होर वधन की काफ़ी संभावना है। सो जरूरी है आप जी नाल कुछ जरूरी गल्लां करन दा, क्योंकि जो ये सीधी बिजाई करनी है ये बड़ा एक तकनीकी ਅਤੇ समाबद्ध विधि नाल ये आपां खेती करनी है सीधी बिजाई की, क्योंकि आम रवायती फसलां तां तुसीं जिहड़ियां हैगियां सीधी बिजाई तो बिना कद्दू करके झोना लाउण दी तां आपां काफ़ी समय तो ये गल कर रहे हैं, चलते आ रहे हैं, परंतु ये विधि किहड़ा है काफ़ी किसानां लई किहड़ा है ये नवीं होवेगी इस साल। जो पिछले कई सालों तो महकमे की सिफारिश से ये सीधी बिजाई करते आ रहे हैं, उन्हों का तजर्बा तो काफ़ी हो गया तो उन्होंने कोई मुश्किल शायद कोई ना आवे, परंतु काफ़ी किसान जिहड़े है इस साल झोने की सीधी बिजाई करन लई जिहड़ी है वो अगे आ रहे ने। सो मुख गल्लां दे विच जे आपां गल करिए तो सब तो पहलां सानू साडी जमीन की किस्म बारे जरूर पता होना चाहिए कि ये सीधी बिजाई आपां किहड़ी जमीन दे विच कर सकते हैं। किसान वीरो, रेतलियां जमीनां दे विच बिल्कुल इसकी खेती नहीं करनी, क्योंकि इस विच लोहे की बहुत वड्डी घाट आ जाती है जिहड़ी कि झोने के झाड़ के उत्ते बहुत बुरा असर पाउंदी है। आपां दरमियानी तो लैके भारियां जमीनां दे विच इसकी खेती करनी है। सो जमीन की अपनी किस्म जरूर वेख लो। दूजी गल आपां ये करिए कि क्योंकि ये नवीं तकनीक है, इसलिए तुसीं अपना सारा रकबा इस थल्ले लियाउण दी ना लिया जी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रकबा लिया के इस साल नवे जो किसान आउणगे वो अपना तजर्बा हासिल कर लैणगे ते अगले साल आपां इस नूं होर ज़्यादा रकबे विच वधा सकते हैं। इस तो अगे जिहड़ा है जमीन की चोण हो गई अपनी, तां अपना इहदा समा की है। सो कई किसान वीर जल्दी नाल हुणे ही बीज रहे ने, ये बहुत किहड़ा है नुकसानदेह होएगा। सब तो पहलां तां साडा मुख मकसद जिहड़ा है पानी बचाउण दा ये पूरा नहीं होवेगा। दूसरा
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੋਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਮੁੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ PR ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PAU ਵੱਲੋਂ 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲੂ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਜਾਂ ਮਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 126 ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 15ਵਾੜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ 15ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਰਾਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਰਵੀਂ ਰੌਣੀ ਸਹੀ ਵੱਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੈਪੋਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੱਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੀਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਉਸੇ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਜਾਈ ਸਮੇਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਪਾਂ 8 ਇੰਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਾੜੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਦਵਾਈ 30% EC 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਡਰਿੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ
ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਸਕੇ। 21 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੱਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸਪੈਰੀਵੈਕ ਸੋਡੀਅਮ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 100 ml ਡੋਜ਼ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੁਕਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ, ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।